شنقريحة كان الادجوان نتاع مجاهد اللي كانوا متواجدين في الخضرية. كي لحقنا لقيناهم هما، لقينا مجاهد وشنقريحة. مجاهد تعرفوا شكون هو مجاهد؟ الجنرال مجاهد. شنقريحة كان كوموندون اوبيراسيونيل في السيكتور اوبيراسيونيل دو بويرة. كان متواجد في الخضرية، في شايفين الخضرية الناس تاع، كان في لاكازير تاع الرادار، كانوا يسموا فيها الرادار. وهذا كان سيتي لو بوست دو كوموندمون اوبيراسيونيل، يعني البوست افونسي دو كوموندمون اوبيراسيونيل تاع توت لا ديفيزيون لي زونيتي كي ستروفي لابا. وكل الجرائم اللي ارتكبت في الوقت هذاك في السيكتور اوبيراسيونيل، شنقريحة كان موجود. هو كان كلش يفوت عليه، هو كان على باله كلش. كان يخدم على المخابرات تميك نتاع دي ار اس تاع سي تي ار اي وسي بي ام اي. كانوا يجيو يسميك، يجيبوا لهم لي ليست ويبدوا يعتقلوا في الناس اعتقالات تاع الناس، التمشيط، الدوريات، الاعتقالات تاع السوفيه. كان هناك اسماء تاع ناس تجي من الجزائر من فوق، يجيبوا الاسماء تاع الناس هذوما، ومن بعد جماعه المخابرات يروحوا باش يروحوا ثميك يقوموا بالاعتقالات ويجيبوهم يطلعوهم سواء يحطوهم، كاين اللي يحطوهم في الدرك، عند الدرك الوطني، ولا في الرادار، ولا يدوهم لكوباوي، ولا يدوهم حتى للبويره في البويرافيل. الحصيل هو كان مسؤول من بين المسؤولين. كان بن جميل، كان صلاح الدين، واحد كوموندون اسمه صلاح الدين اللي جا ليهم من الرادار اللي جاوا معاهم. ايه ومن بعد جاهم راقدين، مازال مراقدين. 17 صباح جا الليستا في يدو، الليستا تاع كراس تاع الدراري اللي يقراو، وراه الواشر حنا مسمينو سعيد وخو محمد، وراه وليدك سعيد محمد. قال له انا محمد ما عنديش، سعيد ما عنديش محمد. قال له هذا ماشي محمد. قال له هذا، قال له ماشي سعيد هذا، قال له محمد. قال له وليدك الكبير. قال له هذا هو وليدي الكبير، احنا ما عندناش بهم بلينا. قال هذا هو الكبير. قال له نوض نمشي. ثلاث كلمات يمشي مسكين يقول لي شو يقول له انا ما نفهملوش. هذيك الاخرى، هذاك اللي جابوها تاع الكراس في يدهم وجابوه برمي، اللي شاف فيها برمي احمر في يدهم، قلت لك اللي شاف في يدهم. Le citoyen dans il a une responsabilité. C'est un devoir, monsieur Mjahid. Il a une responsabilité sociale. Ça, c'est responsabilité sociale, c'est de chercher la vérité et toute la vérité. راك تتكلم مع ناس، راك مع ناس قتل. الأخضرية تشهد على جرائمك لا حدود لها. كنت انت وكذا وكذا. انا هذا الكلام انا ما نهبطش في هذا المستوى تاعي. هو كان مسؤول على جرائم كبرى. جنرال مجاهد. الجنرال هو بالمناسبة جنرال ليس عقيد، وكان أحد كبار جنرالات الفترة الدموية في التسعينات، وهو مسؤول شخصيا على مدينة الأخضرية وما جرى فيها من جرائم كبرى.
en mémoire. La liste de Tchengriha des disparus de Lac Daria, 1993 à 1995. Entre 1993 et 1995, dans la région de Lac Daria, anciennement connue sous le nom de Palestro, en Algérie, d'innombrables vies ont été à jamais bouleversées sous une campagne de disparition forcées extrajudiciaires systématiques. Ce documentaire présente un registre partiel de ceux qui ont disparu, allant du jeune Brahim Belarbi, âgé de 17 ans, footballeur et étudiant, au retraité âgé de 75 ans, Mohamed Moutadjer, qui a été soumis aux méthodes de torture les plus atroces et dégradantes qu'un esprit maléfique puisse concevoir. Tandis que certaines victimes ont été découvertes plus tard, leurs restes étant dispersés dans les quartiers de Lac Daria, beaucoup d'autres n'ont jamais été retrouvés, leur sort demeurant inconnu à ce jour, bien que certaines soient présumément encore enterrées sur les terrains de la station radar ou au complexe militaire Kopaoui, à l'est de Lac Daria. Les noms qui suivent ne représentent qu'une fraction de ceux qui ont disparu lors de leur enlèvement, des centaines de victimes restant non documentées, leurs histoires non racontées. Ce témoignage de perte humaine sert non seulement d'archive historique, mais aussi de rappel solennel de l'impact profond sur les familles et communautés qui attendent encore des réponses. Les exécutions extrajudiciaires systématiques ont été menées sous le commandement d'officiers de la police, des services de renseignement et de l'armée algérienne, notamment le général de division Kadour Benjemil, le général de division Abdelaziz Medjahed et le général de division Saïd Tchengriha. Ces deux derniers officiers continuent d'occuper des positions influentes et décisionnelles, critiques au sein de l'establishment militaire et politique actuel de l'Algérie. Ce récit tire son titre du film de Steven Spielberg de 1993, La liste de Schindler, qui chroniquait comment l'industriel allemand Oskar Schindler a sauvé plus d'1 millier de vies pendant l'Holocauste en les employant dans ses usines. Le parallèle établi ici sert de contraste saisissant. Tandis que la liste de Schindler représentait le salut, la liste de Tchengriha représente des atrocités sciemment préméditées. Contrairement aux actions humanitaires de Schindler, la liste de Tchengriha détaille des violations systématiques des droits de l'homme. Dans une ironie grotesque du timing, alors que le film acclamé faisait ses premières dans les cinémas du monde entier en 1993, le général Medjahed et le alors-colonel Tchengriha menaient des briefings quotidiens avec leurs troupes, donnant des ordres explicites d'exécuter sommairement les victimes, s'assurant qu'aucun blessé n'atteigne jamais vivant les casernes de l'armée. L'euphémisme glaçant de Medjahed, descendre leur seigneur dans la vallée, devint sa directive codée pour l'élimination systématique des civils détenus. Malgré sa complicité directe dans ces atrocités, Saïd Tchengriha non seulement conserva sa position, mais gravit régulièrement la hiérarchie militaire. Sa trajectoire fut marquée par un avancement implacable, de colonel au milieu des années 90 à général en 1998 et commandant de la 8e brigade blindée de Sidi Bel Abbès, puis général de division en 2003 comme commandant de la 3e région militaire. En 2020, il avait atteint le grade de général de corps d'armée et chef d'état-major, culminant par sa promotion au grade de général d'armée en 2022 sous l'administration Tebboune. En novembre 2024, malgré ses 80 ans, il fut nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Après sa retraite, le général de division Abdelaziz Medjahed maintint délibérément un profil bas pendant des années, avant de réémerger graduellement dans le discours public en tant qu'expert géopolitique autoproclamé à travers diverses apparitions médiatiques. Après la chute de Bouteflika en 2019, Medjahed fut rappelé au service pour aider à consolider le pouvoir au sein de l'appareil de l'État profond algérien. Servant initialement comme conseiller en sécurité de Tebboune, puis à partir de septembre 2020 comme directeur de l'Institut d'études stratégiques. À ce titre, il a été chargé de développer des stratégies pour préserver la dictature militaire brutale qu'il incarne, tout en concevant des tactiques pour assurer l'impunité continue pour lui-même et son cercle de complices aussi longtemps qu'ils resteront en vie. À la fin de 2019, ils avaient institué le Haut Conseil de sécurité et eurent recours par la suite à un système pernicieux de listes systématiques. La population algérienne a depuis été témoin d'une succession interminable de catalogues oppressifs. Inventaire des détenus politiques du Irak, registre de citoyens innocents et d'organisations pacifiques désignées comme terroristes, base de données de ceux interdits de voyage, liste d'individus forcés à l'exil,
la litanie continue indéfiniment. Pourtant, significativement, cette fois, la conscience populaire demeure particulièrement élevée. Le peuple algérien reconnaît aujourd'hui que les crimes des généraux Medjahed, Tchengriha et autres constituent la mise en œuvre opérationnelle de ce qu'ils ont appris dans les collèges militaires français. Tchengriha s'est formé et a obtenu son diplôme de l'école de guerre de France, de l'école d'état-major et de l'école de Saint-Cyr. Cela se manifesta lorsque le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, honora Tchengriha en France en janvier 2023 avec le casque d'un cavalier de la garde républicaine. L'appareil militaire qui étrangla le peuple algérien avec la gendarmerie française pendant toute l'ère coloniale. Tchengriha mérita cette distinction non seulement parce qu'il s'entraîna et obtint son diplôme comme cavalier de la garde républicaine française, mais aussi parce qu'il suivit les traces de leurs commandants meurtriers impitoyables dans leur massacre incessant du peuple algérien. 50 ans avant les massacres de Tchengriha à Lac Daria, pendant l'été 1994, le général Jacques Massu et ses parachutistes massacrèrent des centaines de villageois de la même région dans une campagne militaire de représailles suivant l'embuscade de Palestro pendant l'été 1956. 85 ans avant ces événements, la ville et ses villages environnants avaient été témoins d'autres massacres pendant l'été 1871, menés pour supprimer la résistance de Mokrani et du Cheikh Haddad. Ceux-ci furent dirigés par le sanguinaire colonel Alexandre Fourchot, qui, comme le vieux Saïd Tchengriha, était également diplômé de l'Académie militaire de Saint-Cyr. Cadeau pour votre bureau. Magnifique. Comme vous étiez cavalier, je me suis dit qu'il en resterait quelque chose. Voilà. لا
نشوف المنكر عيناني ولا نضربوا بالمعاني هو بشوشوف ورساني اش ندير انا بقلامي اش ندير انا بقلامي حرقونا شمايت حرقونا حرقونا ولاد الحرام حرقونا حيين حرقونا الطف بينا يا رحمن حرقونا وحرقوك معانا ربي يرحمك يا جمال ربي يرحمك يا جمال ونتمنى من الجميع جزائري حر يلعب الدور ديالو يلعب الدور ديالو يلعب الدور ديالو